प्रिय मोर बंधुगण आमने संध्या समय आमने जो उपासना बसुचु तांकर उपस्थिति मध्य को आमने वाक्य मध्य दे आम आसवर आवश्यकता रही। वाक्य आम देखुचु जे ख्रीष्टंक नम्रतार आदर्श तापर आम देखुचु ख्रीष्ट किभली भाव से नम्रता भाव जीवन यापन करथिले आमने से जीवन यापन करिवार आवश्यकता रही। तेबे आमने देखिबा तार 4 अध्याय फिलिपियो अतएव हे मोर प्रिय और इष्ट और मोर आनंद मुकुट स्वरूप भातृवृंद एपरी भावरे प्रभुंको ठारे स्थिर होई थाओ। प्रभुंको ठारे स्थिर होई रही थाओ अर्थात प्रभु जीशु को जितेबले आमने आपण माने आम समस्ते विश्वास करिछु तांकठारे विश्वास रे स्थिर रही शैतान प्रतिरोध करी बा विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात को प्रतिबंधक को एड़े दे आम जीशुठारे विश्वास रहीबार आवश्यकता रही। से लिखाई यहीपरि भाव में प्रभुंको ठारे स्थिर होई थाओ। किए शिक्षा होती पाउल ये शिक्षा देते तेबे से 2 पद लिखाई प्रभुंको ठारे एक मना हेबा निमते मु इयतिया और सुनुखी उभय को अनुरोध करुअछि। से फिलिपियर केतेक विश्वासी से कहते जे एक मना प्रभुंको ठारे गोटे एक मना ही जीवन यापन करने से कहते। तेज आम मैंने विश्वासी भाई भूणी माने आम आज जगत रे एक मनार हेबार आवश्यकता रही। जदि है ताले एबे एक मना हवा दरकार है, 1 माइंड एक मना हवा दरकार है। फिलिप 4:3 पद पुणी हे प्रकृत सहकारी ये महिला मानक साहाय्य करने तुम्हको मध्य निवेदन करुछि कारण एमाने क्लेमेंट्स मोर अन्य सहकर्मी संगे सुसमाचार कार्य मो सहित परिश्रम कर सहकर्मी मानकर नाम जीवन पुस्तक अच्छी एमानकु हे प्रकृत सहकारी महिला मानक साहाय्य करने तुमको निवेदन करुछि जे मंडलीर केतेक विश्वासी मानक कहते कार्यकारी मानक कहते कहीं ना एमाने कारण एमाने क्लेमेंट्स और मोर अन्य सहकर्मी मानक सांगरे सुसमाचार कार्य बहुत परिश्रम करुअछंती। जो भूणी माने प्रभुंको कार्य से माने परिश्रम करती सेमानकु सहायता करिवार आवश्यकता रही। मंडलीर फाइनेंशियली सपोर्टर आवश्यकता रही, अर्थर आवश्यकता रही, सहायता कारण से माने अनेक आज भूणी माने प्रभु काम करछंती भाई मानक सहित से निज स्वामी मानक सांगरे से माने प्रभु काम करछंती। से लिखाई 4 पदरे सर्वदा प्रभुंको ठारे आनंद कर पुनश्च कौच आनंद कर। पाउल कहते सर्वदा आनंद करने केते मन दुख करने कहना सब आनंद करने कहते। तुम मैंने मृदुपण समस्त लोकों निकट प्रकाशित तुम मृदुपण ताने सरलता उत्तमता भल व्यवहार समस्त लोकों निकट प्रकाशित हो कहीं ना प्रभु निकटवर्ती कौन सी विषय चिंतित होना। 6 पद लिखा हो मोर प्रिय प्रत्येक विश्वास भाई भूणी माने आमको एठी प्रभु निजे आत्मा द्वारा प्रकाश कर
ତାଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ନିବେଦନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତା ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଉ ମନକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଉ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅବଶେଷରେ ହେ ଭାତୃଗଣ, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯାହା ଯାହା 8 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଅବଶେଷରେ ହେ ଭାତୃଗଣ, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୀତିଭାଜନ, ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତିଯୁକ୍ତ, ଯେକୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ଥାଏ, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର। କେଉଁଟା ଭଲ ବିଷୟ ଅଛି ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର, କୌଣସି ଖରାପ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର ନା। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କାହାର ହଇରାଣ କରିବା, କାହାକୁ ବିନାଶ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସବୁ ଭଲ ବିଷୟ, ଆଦରଣୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିଅଛ, ପାଇଅଛ, ଶୁଣିଅଛ, ମୋ ଠାରେ ଦେଖିଅଛ, ସେହିସବୁ କର, ସେଥିରେ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ମୋ ଠାରୁ ଦେଖିଅଛ, ଶୁଣିଅଛ, ପାଇଅଛ, ମୋ ଠାରେ ଦେଖିଅଛ, ସେଇ ସବୁ କର। ପାଉଲ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆଉ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ, ସତ୍ୟତାରେ, ନମ୍ରତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସାହସର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ଦେଖିଅଛ, ସେଇ ସବୁ କର। ଆମମାନେ ସେଇ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯାଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଇବେଲ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବାଇବେଲ ଦେବା ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପତ୍ରିକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁଙ୍କର ନୂତନ ନିୟମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର କିଏ ରୋଗ ବେମାରୀରେ ପଡ଼ିଛି, କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କିଛି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଜଣେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଉଲ ଯେମିତି ବତେଇଲେ ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା, ସ୍ଥିର ରହିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହିବା, ପତ୍ରିକା ବାଣ୍ଟିବା, ବାଇବେଲ ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାଣୀ ପଢ଼ିକିରି। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାଣୀ ପଢ଼ିକି ସେମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ବହି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯାହା କହିଲ ତା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।